अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज तुहानूं असीं जिस पिंड की सैर करवाउण जा रहे हैं तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का एक खूबसूरत जट्टां दा पिंड जिस दा नाम है नूरपुर। ये पिंड अंग्रेज़ां दे दौर विच ते क़यामे पाकिस्तान तो पहले भी इत्थे आबाद सी, जिहड़ा कि अजकल मखदूमपुर इंटरचेंज तो चंद किलोमीटर के फासले ते आबाद है। सन 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। क़यामे पाकिस्तान ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾੜ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਪੁਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद यासर है जी। वड्डे भाई का नाम चौधरी जुबैर बंदेशा है जी। साडा खानदान यूनियन कौंसल की सियासत करता जी। बुजुर्ग साडे यूनियन कौंसल के चेयरमैन बनते रहे हैं। हुण मेरे वड्डे भाई अभी सियासत हिस्सा लेंदे, बाकी खानदान भी लेंदे। सारी बरादरियों का तावन है, सारे उहदा साथ देंदे ने, उहदी बड़ी मेहरबानी। पिंड साडा बहुत अच्छा है, पुरअमन है। पूरे पिंड में कोई नशा नहीं है, कोई मतलब इत्थे लड़ाई झगड़ा इत्थे आपे सुलझा लेंदे ने। कोई दूसरा नहीं है सिस्टम में, कोई बदमाशी कतलो गारत। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, साढ़े पिंड के बंदे बहुत चंगे ने और हयादार लोग ने, एक दूसरे का हया करते हैं, एक दूसरे की लत्तां नहीं छिकते, बड़े अमन के नाल रहंदे ने। साड़ी पिंड की सब तो अच्छी गल ये है कि इस पिंड दे विच अमन है। मतलब ये तुसीं ये वेख लो भी पुलिस वाले नूं पता ही नहीं लगता भी नूरपुर है पिंड है कि नहीं। आपस ही एक दूसरे नाल सुलझा लेंदे ने, क्योंकि जिहड़े साढ़े पिंड दे बरादरी दे वडेरे ने वो समझदार ने कि इस मामलात नूं सुलझा लेंदे ने। ये कोई लोग तो फखर नहीं समझते हैं भी बदमाशी होंदी है, असीं ये फखर समझते हैं कि साडे पिंड दे बंदे आपस दे विच गल नूं सुलझा लेंदे ने और अपने मामलात आपे तय कर लेंदे ने, गल नूं वधण ही नहीं दिंदे। इत्थे हया बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है, मैं हूँ मौजूदा नंबरदार है। इस तो पहले मेरा दादा सी नंबरदार, उसका नाम गुलाम गौन सी। कौम साड़ी बंदेशा है। ये नूरपुर मौजाबा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ बहुत पुराना है। उस ਵੇਲੇ अंग्रेज़ों की हुकूमत सी, जिसले साढ़े वडेरा चौधरी नूर मुहम्मद उत्थों आया सी इंडिया चों। उन्हें आके आबाद किया। मुड़ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार सन, कुछ रंधावे कौम के तलक रखते सन, कुछ बाठ कौम के तलक सन, कोई संधू सन। ये वो लैके आया, कुछ अपनी बरादरी बंदेशियां नूं लैके आया। इत्थे मुड़ अंग्रेज़ां ने एक किता आबाद करारी स्कीम दे विच खूहां ते जिहड़ा बंदा खूह की गुंजाइश रखदा सी उन्हां नूं 4-4 मुरब्बे उन्हां अलाट कीते। उस दौर दे विच इत्थे कराड़ां दीयां 2-3 दुकानां सन। मुड़ 47 तो बाद पाकिस्तान बन गया। मुड़ कराड़ इत्थों चले गए। साढ़े जिहड़ी बाकी बरादरी सी बंदेशा बाठ संधू, ये बाकी भी मुड़ उत्थों इंडिया चों इत्थे आए। शौकत अली बाठ जट मेरा नाम है। बाठ बरादरी नाल ही मेरा तलक है। मौजा नूरपुर दे विच 40% बाठ बिरादरी, 40% बंदेशा बरादरी, 20% लोकल बरादरियाँ हैश पजीर ने। इत्थे मुख्तलिफ बस्तियाँ डाकाला बस्ती, बोधी शाह, खूह दौले वाला, खूह मंगल वाला, अड्डा नूरपुर बस्ती, दीन मोहम्मद कलोनी और काफ़ी दीगर होर लोग इत्थे रिहायश पजीर ने। पढ़िया लिखा चौधरी शहजाद असलम बाठ जट, असिस्टेंट मैनेजर मेट्रो मुल्तान। और इत्थे कुछ लोग काश्तकारी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, सियासी लोग भी हैं। साडा कौंसलर डॉक्टर अरफान अहमद बाज। मेरा नाम मुहम्मद ओन बंदेशा। अज असी ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮੌਜ਼ਾ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੜਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਚੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਤੇ ਦੀ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਆ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਵੀਣੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂਰਪੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਅਸਲਮ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਲਿਆਕਤ, ਇਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ MBBS ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲ ਸਟਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹਾਵਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ MSc ਜ਼ਰਾਅਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ FMC ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਫਦਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 43 ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ जी मंजूर हुसैन है। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? 100 साल तो को घट है या 100 साल है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਪੁਰ ਆ, ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ?
ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਕਿਰਾੜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾੜ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨੂਰਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਨੂਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਸਨ, ਸਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਸਨਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਵੀ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹਸਨਪੁਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਪਤਰੇ ਸਨ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ, ਆਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਬੜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੌਸਪੁਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈਡ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗੌਸਪੁਰ। ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਨ ਬੱਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲਾੜਾ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਲਾੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਭਾਗਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਗੌਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਟਿੱਬੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਣੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਛਕੜਾਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਵਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।